Hello everyone. I am okay. Hello everyone. I am Leslie Noel Simon from Bangalore. I am a hard of hearing, but I can speak and hear with the help of my hearing aid. I studied here at Little Flowers School for the deaf in 1990. Today I am coming back for the first time after 35 years. I study here with my classmates Hornika, Sharon, and Preeti. Umela, Sharon and Preeti. Preeti mate. I still have my photo. After this, I will show you that. I also remember Mrs. Ima, teacher. Yeah. Uh, I think she recognized me. But maybe it has been a long time, so you all maybe may not remember me. I left the school in 1990 because my principal, Rita Mab, told my father that my speech was improving well, so she requested moving me to a hearing school, normal school in Bangalore. This is how my journey changed. Coming here today and see everyone make me very happy and see this school celebrating in 100 years anniversary is truly amazing. Wow, what a blessing and what a legacy. This school has shaped so many deaf children, help them grow, learn, and become confident. Without Little Flower School, many of us would not be who we are today. I thank God for this wonderful school. To all teachers, thank you for your love, support, and encouragement. Because of you, many children will continue to have a bright future. 100 years of love, learning, and hope, ruling a blessing. Thank you. ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ நம்ம வந்து இங்கே 100th இயர் வந்து நான் வந்து எடுத்து கும்பிடுறேன். ஏன்னா வந்து நான் 1975 உள்ளே வந்தேன். ஸோ அப்போ வந்து ரீதா டீச்சர் இருந்தாங்க. ஸோ இப்போ எல்எஃப்சி ப்ளஸ் வந்து ஸோ அப்போ ரீதா டீச்சர் இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க வந்து இருக்கும்போது சூப்பராக வந்து ட்ரீட் பண்ணாங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து பசங்க பொண்ணுங்க எல்லாருமே வந்து சூப்பராக அவங்க கிட்ட வந்து கற்றுக்கிட்டோம், நிறைய கற்றுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த 100th இயரில் இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் நான் தேங்க்யூ சொல்கிறேன். Hello, my name is Vinu, VINU. I studied in from 1996 till 1994. English is very good in this school. Life here is very good. He moved to Canada and he got job. Thanks to all the teachers, all teachers. I love you. My favorite teacher, Nirmala. Nirmala. Okay, thank you. My name is William, WILLAM. I joined in 1993 to 1994. Miss Malati, my favorite teacher. She helped a lot. He was having eye problem. She used to help. Raji teacher. Yeah. Good. After I joined in St. Louis School, now I'm working in Dubai as an accountant. Also turned to Clotilda teacher. Okay, thank you. Hi all, my name is Sapna. I'm from Bangalore. I think you know my mom. She had 3 daughters, all are dead. Okay. Third didn't come. Now I'm married and with her husband. Same school. Yeah, he was studying in the same school.
Hi, my name is Shiva. I'm also staying in Bangalore. I'm working in a private company. Private company. I'm married with her. I left 1990 from the school. Teacher is Malati. I want to thank Miss Malati, Miss Rati, Miss Nirmala, Miss Hema. Okay, come. Sorry to take this time. இவங்க எல்லாருமே ஸ்டில் தே ஆர் வித் மீ இன் எஃபி ஃபேஸ்புக்கில் கனெக்டடாக இருக்காங்க. அப் டு டேட்டாக என்கிட்ட மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இவ எங்கள் வீட்டு மருமகன் இவளோட தங்கச்சியும் எங்கள் வீட்டு மருமகன் எங்கள் வீட்டில் கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு சே திஸ் யா. லவ் யூ கைஸ், லவ் யூ. பெஸ்ட் விஷயம். Now, my name is Vinodini. Thank you for all. I'm happy to see all the teachers with principal. I joined in 1980. Thank you, Miss Hema. Thank you for everything, for the sports and everything. Thank you. Hi everybody. This is my first time coming to Chennai for the last 32 years. Okay, my name is Preeti and I left Little Flower School and as well as Orchard in 92. From the beginning, I was completely dumb. I was completely blank. Now I remember the teacher of Mrs. Nirmala, Jayati and Rani and Mrs. Ragini. Okay, these teachers, they gave me too much of punishment and helped me to speak up, helped me to hear so that I can speak out. And I just want to say thank you so much for supporting me. Today I am standing in front of you. 32 years, I cannot know anybody, not even a single person. Only few people I know. I know these people. Only this one, Amina, Vinu, me, and few of them teach. I just want to say thank you so much for supporting. Because of you, you helped me to speak up 2 years. I don't know. Now I am done. Thank you so much. Hello, I came from 1980 and I was very happy. First of all, I can't speak properly. I can't do anything. Then Mrs. Joyce, Mrs. Malati, I love her very much. She taught me everything. Mrs. Saraswati, Mrs. Raji, all came, helped me, and I'm very, very happy to see you all. I'm very happy to see you all of you all. I don't know what to say. I'm very happy to see you all. I miss you all. I can talk well because of my teacher, Mr. Teacher Rita Mary. I miss Mr. Teacher Rita Mary. I love you all. Take care. All the best. I love this school very much. Take care. Bye. So hello everyone. So என்னோட பேர் வந்து ரேணு. நான் வந்து துபாயிலேருந்து வரேன். ஸோ 1989 நான் இங்கே வந்தேன். 2005 வரைக்கும் ஐ லெஃப்ட் 2005 பேட்ச்சு. ஸோ வந்து நான் எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எல்எஃப்சி வந்து ஒரு பெரிய மெமரிஸு, ஒரு எமோஷ்னல் ஃபீலிங்காக இருக்குது. எனக்கு எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. பட் எனக்கு இங்கே எல்லா டீச்சர்ஸையும் எல்லாரையும் பார்க்கும்போது ரொம்ப இதுவாக இருக்குது. மை ஃபேவரட் டீச்சர் ராஜி அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஜெயபாமா அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஹேமா, Alfreda. Thank you and I love you all. Thank you so much. Thank you. I am blessed and I have a better life. So without these teachers என்னால வந்து இவ்வளோ பெரிய இது லெவலுக்கு வந்திருக்க முடியாது. Thank you so much. I love you. ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து 1972 நான் வந்தேன். ப்ரைவேட் ஸ்கூல் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு அப்போ ரீதா மேம் இருந்தாங்க. அப்போ இங்கே வரும்போது எங்களுக்கு ஸ்பீச் தெரப்பி கொடுத்தாங்க. 1974 இவங்க வந்தாங்க. ஸோ டான்ஸ் அப்போது வந்து அந்த மேம் இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க எங்களுக்கு டான்ஸ் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்கெல்லாம் எங்களுக்கு மாலதி மேம் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்களோட டாட்டர் அவங்களும் டெஃப்பு.
ஸோ அவங்க 1974 வந்தாங்க, அது எங்கள் சிஸ்டர். ஸோ ரீதா மேம் இருக்கும்போது அப்போ சின்ன வயசுல இருந்து அப்போ ரொம்ப பிடிக்கும் ரீதா மேம் எனக்கு. ஸோ அவங்க வந்து இங்கே எல்லா டீச்சர்ஸையும் ஒன்றா பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருக்குது. ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம், எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் வணக்கம். ஸோ நம்ம 100th இயர் ஆனிவர்சரி இருக்கும், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஹேமா டீச்சர் இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்க தான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக, அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. இங்கே நிறைய டீச்சர்ஸ் வந்து எங்கள் லைஃப்பில் வந்து ஒரு பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப தேங்க்யூ இந்த இடத்துல. என்னோட அம்மா இவங்க, ஸோ அவங்களோட சித்தி, ஸோ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, அவ்வளோ மெமரிஸ் எனக்கு இங்கே அந்த இதில். கிரண்குமார், என்னோட பேர் கிரண்குமார். நான் இங்கே எல்எஃப்சி ஸ்கூலில் 1st ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 5th வரைக்கும் படித்தேன். ஸோ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்குது. ஹேமா, மாலினி, ராஜி, செல்வி, இவங்க இந்த 4 டீச்சர்ஸ்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப லாங் பேக். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஹியரிங் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது திருப்பியும் இங்கே எல்எஃப்சி வர்றதில். நல்ல மெமரிஸ். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. குட் ஆஃப்டர்நூன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் எல்லா டீச்சர்ஸையும் ஒரே நேரத்தில் பார்க்குறதுல. ஸோ நான் வந்து 2006 வந்து எல்எஃப்சி லெஃப்ட் ஆனேன். ஸோ டெல்லியிலேருந்து நான் இங்கே வரேன். ஸோ 100th இயர் ஆனிவர்சரின்னு சொல்லும்போது நான் அங்கேருந்து ஓடி வந்தேன், ஏன்னா ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தது எனக்கு. ஸோ வந்து +1 +2 அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக இங்கே வந்து நான் படித்தேன் ஜாயின் பண்ணி. ரீதா மேம் இருந்தாங்க அப்போ வந்து அக்செப்ட் பண்ணல நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கும்போது, ஸோ தமிழ் மீடியமில் போடும்போது அதுக்கப்புறம் 11th 12th வந்து நான் வந்து வேறு ஸ்கூல் போயிட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் கொல்கத்தாவில் படித்தேன். கொல்கத்தாவில் 11th 12th படித்தேன். 11th 12th படிக்கல, ஸோ 10th வரைக்கும் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் திருப்பி நான் இங்கே ஜாயின் பண்ணி ஹாஸ்டலில் ஸ்டே பண்ணி நான் படித்தேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ண லைஃப்பில், ஹாஸ்டல் லைஃப் இதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் இங்கே வந்திருக்கேன். பட் ஆனால் வந்து இங்கே எல்எஃப்சி எனக்கு கொடுத்தது நல்ல பெனிஃபிட்டான ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் நான் இந்தியன் பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணுறேன். இப்போது கல்கத்தாவில் இந்தியன் பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணுறேன். ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் நான் இந்த இடத்துல. தேங்க்யூ ஸோ மச். வணக்கம். ஸோ மை நேம் இஸ் சுனில் அபாஸ். ஸோ இதுதான் என்னோட சைன். நான் வந்து டெஃப் பிளைண்ட். நான் இங்கே வந்து 1997 வந்தேன். ஸோ அப்போ தான் நான் வந்து இங்கே, ஸோ என்னோட சிஸ்டர் நாங்கள் 2 பேருமே ஆக்சுவலி டெஃப் பீப்புள். ஸோ நாங்கள் இங்கே வந்தோம். ஸோ இங்கே 1 இயர் அழிச்சு இங்கே வந்து இங்கே போட்டாங்க. அப்போ வந்து டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது நல்லா பயங்கரமாக எங்களை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணாங்க. ஸோ நிறைய ப்ராக்டிஸ் செஷன்ஸ் போச்சு, எல்லாம் இருந்தது. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆக கொஞ்ச நாள்ல எனக்கு கொஞ்சம் ஐசைட் ப்ராப்ளமும் இருந்துச்சு. ஸோ நிறைய நேம் சொல்கிறாரு. ஸோ என்னோட டீச்சர்ஸோட வந்து இங்கே ஸ்டே பண்ணி நான் நிறையா லேர்ன் பண்ணி கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ அப்போ வந்து லோலிட்டா மேம், ராஜி மேம், ராஜேஸ்வரி மேம், ஸோ இவங்க எல்லாருமே எனக்கு வந்து பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க. ரீட்டா மேம், ஜெயா மேம், பவானி மேம், ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் எனக்கு ரொம்ப எந்தூவாக எனக்கு நிறையா இது பண்ணி எழுதி கொடுத்து எனக்கு வாய்ஸிங் கொடுத்து எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னை எடுத்துகிட்டு வரும்போது என்னோட ஐசைட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைய ஆரம்பிச்சுது. பட் இப்போ நான் எதையும் மிஸ் பண்ண ஃபீல் எனக்கு இல்லவே இல்லை. நான் வந்து பிரெயில் படிச்சிருக்கேன், நான் ரொம்ப இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கேன். இதுக்கெல்லாம் மேஜர் ரீசன் பேசிக்கான விஷயங்கள் இவங்க எனக்கு கொடுத்தது. நான் செடிக்குள்ளே ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ
ஸோ அது வந்து பெங்களூரில் பாம்பேலேருந்து இப்போ இங்கே வந்து இங்கே ஸ்டே பண்ணி இங்கே என் லைஃப் ரொம்ப இண்டிபெண்ட்டாக வாழ்ந்துட்டுருக்கேன். என் ஒர்க்குக்கு போவேன். இப்போ எல்எஃப்சிக்கும் நான் ரொம்ப இண்டிபெண்ட்டாக தான் வந்திருக்கேன். ஸோ உங்கள் எல்லாரையும் 100 இயர்ஸ் அந்த ஒரு விக்ட்ரியில் பார்க்குறது, என்னோட மெமரிஸை சேர்த்து வச்சு பார்க்குறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இது எவ்வளோ வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. என்னோட டெஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் இங்கே மீட் பண்ணேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். என்னை சப்போர்ட் பண்ண வந்து இதை ஷோ பண்ணி செடி எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்றது நான் ஆக்சுவலி ஷோ பண்ணணும்னு நினச்சேன். பட் இதுக்கு அடுத்து நான் உங்களுக்கு இதை காட்டுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. விட்டல் ஆக்சுவலி இப்போ நிறைய பேரை நான் புதுசாக பார்க்குறேன். ஆக்சுவலி நான் வந்து சென்னையிலேருந்து தான் born and brought up. நான் 1957 இங்கே ஜாயின் பண்ணினேன். 1950 இதுக்கு நான் அடுத்து வேறு ஸ்கூலுக்கு நான் போயிட்டேன். இப்போ நான் திரும்பி இங்கே வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. இந்த ட்ரீ பார்க்கும்போது எனக்கு இது ரொம்ப கனெக்ட் ஆகுது. ஆக்சுவலி நான் இந்த ட்ரீயில் இருக்க பிரான்ச்சஸ் தான் நம்ம எல்லாருமே. ஸோ எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ ஆக்சுவலி உங்கள் எல்லாரையுமே எல்எஃப்சியில் பார்க்கறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. என்னோடய அப்பா அம்மா நான் பிறக்கும்போது டெஃப்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அப்போ எங்கே போகிறது அப்படின்றது பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அப்போ வந்து ஓகே இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எல்எஃப்சிக்குள்ளே அப்போ ஃபேமஸ். ஸோ இங்கே வந்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு டெஃப்னு தெரிஞ்சோடனே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. ஸோ ஆனால் எல்எஃப்சி டீச்சர்ஸ் யாருமே விடலை. என்னை எல்லாருமே குட்டி குட்டியாக அம்மா அப்பா அப்படின்னு அந்த நிறைய வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. தென் நிறைய டான்ஸு, மேக்கப் பண்ணுறது, இந்த ட்ராமா, இதை மாதிரி நிறைய கற்றுக் கொடுத்தாங்க. இங்கே 5th முடிஞ்ச பிறகு காலேஜ் முடிஞ்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. பசங்க எந்த அளவுக்கு அவங்க லைஃப்பில் நெக்ஸ்ட் லெவல் போயிருக்காங்கன்ட்டு. இப்போ புதுசாக வரவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது நீங்கள் டீச் பண்ணுற மெத்தட் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. எல்எஃப்சியில் பார்ட் ஆஃப் இருக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். தேங்க்யூ. ஸோ நான் ஆக்சுவலி இங்கே தான் படித்தேன். 10th வரைக்கும் இங்கே தான் படித்தேன். 1 இயர் இதுக்கு அடுத்து வொகேஷ்னல் ட்ரைனிங்கும் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் வீட்டில் சும்மா தான் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் சரின்னு போயிட்டு வரும்போது ஒரு மேம் தான் வந்து இங்கே என்ன எதுக்கு சும்மா இருக்க, 10வது முடிச்சிட்டியா, திரும்பி இருக்குது 13வது 13th ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது, நீ அங்கே வா, அங்கே இங்கிலீஷ் தான் படிச்சுன்னா உனக்கு வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் கிடைக்கும், வீட்டில் சும்மா இருக்காத, இங்கே 1 இயர் இங்கே வந்து படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. டைப் ரைட்டிங்கு, இங்கிலீஷு இதெல்லாம் சேர்த்து சொல்லி கொடுக்குறோன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இது எல்லா எக்ஸாம்லேயும் நான் பாஸ் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு என்னோடய அப்பாவுக்கு அதில் விருப்பம் இல்லை, வேலை இல்லைன்னு அந்த வருத்தத்துலேயே அப்பா இறந்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா எல்எஃப்சியிலேருந்து எனக்கு ஒர்க் நிறைய ரெஃபர் பண்ணாங்க. அதில் தமிழ்நாடு அந்த தாலுக் ஆஃபீஸில் அந்த பேப்பர்ஸ்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்களா, அங்கே வந்து இது பண்ணி அந்த அவேர்னஸில் இது பண்ணி இப்போ எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. கல்யாணம் 21 வருஷம் ஆகுது. என்னோடய ஹஸ்பண்டோ டெஃப்பு, அவங்களோட ஒர்க்கும் முடிஞ்சு ரிட்டையர் ஆச்சு. ஸோ இங்கே சென்னையில் தான் அவங்க 9 இயர்ஸ் இருந்தோம். இப்போ நான் வீட்டில் தான் இருக்கேன். எனக்கு ஒரு பையன் இருக்கான், அவன் படிக்கிறான். இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த ஸ்கூல் இல்லைன்னா இன்றைக்கி நான் இவ்வளோ இண்டிபெண்ட்டாக இருக்க முடியாது. Thank you, dear alumni. Dear alumni, your achievement and contributions across the various fields are a source of immense pride for us. Your presence here today is a powerful reminder of the strong foundation that our school has provided, and we are eager to hear your stories and reflections. Thank you. Thank you. Youth for Job Foundation is a national level non-profit organization exclusively working for persons with disabilities. This mission is to empower the PWD through skill training and employment, enable financial independence and social inclusion. So, especially for the person with disabilities, I would like to call upon Mr. Charles Edwin to share
about Youth for Foundation. Hello everyone. My name is Edwin Charles. I am from Youth for Jobs Foundation. So I'm so glad and happy to be here in this wonderful program. So today such a phenomenon, wonderful day today. எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ நாடுகள்லேருந்து வந்திருக்காங்க, பல்வேறு விதமான ஊர்கள்லேருந்து வந்திருக்காங்க. எல்லாரையும் பார்க்கும்போது ரொம்பவும் சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த எல்எஃப்ஜி ஸ்கூல் எவ்வளோ இத்தனை பேருடைய தியாகத்தியாலையும் பெரிய பெரிய சீனியர் டீச்சர்ஸுடைய உழைப்பாலும் எவ்வளோ பேர் உயர்ந்திருக்காங்க, பல்வேறு விதமான பேங்க்கில் வேலை செய்கிறாங்கன்னு பார்க்கும்போது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது. நாங்கள் எங்களுடைய அமைப்பு மூலயமா பல்வேறு விதமான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். குறிப்பாக ஸ்பீச் அண்ட் ஹியரிங் இம்பேக்ட் டெஃப் மக்கள் மத்தியில் நாங்களும் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ ஐ ப்ரே அல்மைட்டி காட் டு ஆல் த சீனியர் டீச்சர்ஸ், சீனியர் சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஆல் த அலுமினைஸ் to give God's blessings. So coming to point, so my organization is Youth for Jobs. நிறையா சீனியருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். Okay, we are working for the all type of person with the disabilities, different able, especially people with the hearing impact. ஸோ டெஃப் மக்களுக்கு பல்வேறு விதமான வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்ருக்கோம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் டிசிஎஸ், ஆக்சென்ச்சர், காக்னிசன்ட் இந்த மாதிரி மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ்லையும் நாங்கள் ஜாபை க்ரியேட் பண்ணி மக்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்குறோம். ஒரு சில நேரத்தில் நம்மளுடைய ஹியரிங் இம்பேக்ட் டெஃப் மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்காம போகுது. அதுக்கு என்ன விதமான காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு லிட்டில் பிட் கம்யூனிகேஷன்ஸில் வீக்காக இருக்கிறாங்க, கம்ப்யூட்டர் டெக்னிக்கில் வீக்காக இருக்கிறாங்க. அப்படின்னு இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு எம்ப்ளாயபிலிட்டி ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை நாங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ எங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ் நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கோம். ஐ ஹேவ் சம் பேம்ப்ளெட்ஸ். எங்களுடைய கான்டாக்ட் சீனியர் டீச்சர்ஸ்கிட்டே இருக்கும். யூத் டிகிரி முடித்தவங்க, வேலைக்கு போக ரெடியாக இருக்கிறவங்க, பிட்வீன் ஒரு 35 இருக்கிறவங்களுக்கு யாரெல்லாம் நீங்கள் ஜாபுக்கு போக ரெடியாக இருக்கணுன்றீங்களோ நாங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ் வெளியில் வெயிட் பண்ணுவோம். கைண்ட்லி வந்து எங்களை பாருங்கள். ஐ ஹேவ் சம் பேம்ப்ளெட்ஸ், ஐ வில் கிவ் இட் யூ. நீங்கள் உங்கள் மக்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம். தேங்க்யூ. ஆல் தி பெஸ்ட். நல்ல ஆசிரியர்களுக்கு மாணவர்களில் சிறந்தவர்களை எப்படி வெளியே கொண்டு வருவது என்பது தெரியும் எனும் சார்லஸ் கல்வியாளரின் கூற்றுப்படி எல்லா மாணவர்களையும் சிறந்தவர்களாக்கி வெளியே கொண்டு வர வைத்த நமது ஆசிரியர் திருமதி ராஜலட்சுமி அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். ராஜி டீச்சர், மை குரு. இங்கே குழுமி இருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். பழைய டீச்சர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் அழைப்பு கொடுத்து இங்கே வரவழைச்சி எங்களுக்கு தேசிய விருது வழங்கி எங்கள் மகிழ்வித்த இந்த பள்ளிக்கும் பள்ளி ஐசிஎம் சிஸ்டர்ஸ் அனைவருக்கும் மற்றும் இங்கே உள்ள பணிபுரியும் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் வணக்கம். இங்கே நடந்தவையெல்லாம் நாங்கள் வந்து நான், சரசு, ஜோஸ்வின் எல்லாம் 1980 இங்கே வந்தோம். அன்னிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நடந்ததெல்லாம் சொல்லணுன்னா இந்த ஒரு நாள் பத்தாது, சரியா? ஆனால் இந்த உயிர் என்ற இந்த உடலில் உயிர் உள்ளவரை, இங்கே மூச்சு உள்ளவரை இந்த எல்எஃப்சியை வந்து என்றும் வணங்கும். அது மட்டும் உறுதி. இங்கே உழைக்கிறவங்க சரி, படிக்கிறவங்க சரி, பெற்றோர்களும் சரி, வாழ்வில் வந்து நல்ல முன்னேற்றம் அடைவாங்கங்கிறது உறுதி தான். இந்த மண்ணிற்கு மீண்டும் தலைவணங்கி எனக்கு வாய்ப்பளித்த தலைமை ஆசிரியருக்கும் சிஸ்டர்ஸ் அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். So sweet of you, very short and sweet. Dance by alumni group. எந்த பெண்கள் கொண்டு போய் எந்த தாண்டி கொண்டு
Solo Nadanam by Karthika. அப்படி போட 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 அஸ்தி போட கண்ணாலே இப்படி போட 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 இழுத்து போட கையாலே உன்னோட முறுக்குத உப்பு மூட்டை ஏறிக்கிறேன் உன்னோட கண்ணப்பொத்தி கண்ணாமூட்டி ஆடவரே இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா அப்படி போட 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 அஸ்தி போட கண்ணாலே இப்படி போட 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 இழுத்து போட கையாலே மணிக்கா பெல்லூச்சி இறங்கி வந்தாச்சு கடலை கொந்தளிக்கும் சுனாமியே உண்டாச்சு மணிக்கா பெல்லூச்சி எதுட்டா எனர்ஜி தலையை சுத்த வைக்கும் சுறாபலி பொண்ணாச்சு பட்டுன்னு பார்த்தாலே பல்ஸ் பாடி கொத்துபா மீன் எல்லாம் கூத்தாடுங்க இரபா கலராக்கும் ஜல்லேபி லேடி சால்ட்டும் நான் தொட்டா ஸ்வீட் ஆகும் அம்மா நாளை வணக்கம் இந்த துரு பறக்கும் போது நான் நம்பவே முடியல இந்த துருல என்ன தாக்கவே முடியல இந்த துரு வளர்ந்தாச்சா நான் நல்லா வடக்க வந்துட்டு யாரும் எடுத்து டீச்சர் பட்டு கொடுத்து டீச்சர் மாத்திரே கழுகுள் அம்மா மாத்திரே கழுகுள் அது ஓகே ஸோ நான் முன்னாடி இங்கே வரும்போதே எனக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் லைஃப்பில் என்ன அப்படின்னு எந்த ஒரு ஐடியாவுமே கிடையாது. ஆனால் நிறையா கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு. அப்போ வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க எல்எஃப்சி பெஸ்ட்டு ஸ்கூல்னாங்க. சரி ஓகே அப்படின்ட்டு சும்மா பார்க்குறதுக்காக வந்தோம். ஆனால் வந்த பிறகு ரொம்ப சந்தோஷமாக மாறிச்சு. என்னோடய அம்மாவும் ஆக்சுவலி என்னோடய அம்மா எல்லாருமே இங்கே தான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃபாக. அண்ட் தென் நிறைய எனக்கு வந்து பேரியர்ஸ் இருந்துச்சு எப்படி பண்ண போகிறோன்ட்டு. அதே மாதிரி என்னோடய அம்மாவுக்கும் நிறைய கவலை இருந்தது இவளை எப்படி வளர்க்க போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோன்ட்டு. இது எல்லாத்தையுமே மாற்றின ஒரு பிளேஸ் எல்எஃப்சி ஸ்கூல். டீச்சர்ஸ் வந்து இங்கே டீச்சர்ஸ் மாதிரியே கிடையாது, எங்களுக்கு ஒரு அம்மா மாதிரி. ஆக்சுவலி கடவுள் கொடுத்த நிறைய அம்மாக்கள் தான் இந்த டீச்சர்ஸ் இங்கே இருக்க எல்லாருமே. ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னோட பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ இப்போ நான் இங்கே உட்காந்துருக்கும் போது தமிழ் இங்கிலீஷ் அப்படின் போது சரஸ்வதி மேம் தான் வந்து எனக்கு
ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணி கொடுத்தாங்க. சார் அப்போ எனக்கு என்னன்னே உட்காந்து புரியாமல் இருக்கும்போது ரொம்ப சீரியஸாக டீச் பண்ணுவாங்க. அப்போ எனக்கு புரியல. லாஸ்ட்டாக தான் எனக்கு புரிஞ்சுது அவங்க எவ்வளோ சீரியஸாக இருந்ததுக்கு ரீசன் நம்ம லைஃப் சேஞ்ச் ஆகணுன்றது. இப்போ நான் பல பேருக்கு இது பண்ணும்போது தான் எனக்கும் தெரியுது, ஓகே அதை அடித்து சொல்லி தரதுன்றது வேற, பட் உள்ளுக்குள்ளே இருக்க லவ்ன்றது வேற. இப்போ நம்ம பசங்களுக்கு அடிச்சு தானே சொல்லி கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி இவங்க எல்லாருமே எனக்கு ஒரு அம்மாவாகவே மாறினாங்க. ஸோ அப்போல்லாம் நிறைய அவேர்னஸ்லாம் கிடையாது. வீட்டுக்கு எப்படி போகணும், என்ன பண்ணணும் எதுவுமே தெரியாது. இது எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தது. ஓகே இதான் உங்கள் ஏரியாவா, இதுக்கு இந்த மாதிரி இப்படிலாம் போங்க அப்படின்ட்டு நிறைய அவேர்னஸ் கொடுத்து நிறைய விஷயம் கொடுத்தது. இப்போ என்கிட்ட ஒர்க் இருக்குது, நல்ல துணி இருக்குது, நல்லா நான் என்னை நானே க்ரூம் பண்ணிக்கிறேன், எல்லாம் பண்ணிக்கிறேன். இது எல்லாத்துக்குமே ரீசன் யார்? என்னோட டீச்சர்ஸ் தான். ஸோ இவங்களை கடைசி வரைக்கும் நான் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுருப்பேன். இப்போ இதே எனக்கு ஜாப் இல்லாமல் நான் வெறுமனே இதுவாக உட்காந்துட்டு இருந்தேன்னா இதெல்லாம் எனக்கு கிடைக்குமா? கிடைக்காது. ஸோ இப்போ இது எல்லாமே நான் வச்சுருக்கேன். என்னோட ஒரு விஷயத்துக்கும் இது எல்லாத்துக்கான ரீசன். இப்போ இவ்வளோ தங்க நகை வச்சுருக்கேன், ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் போட்டிருக்கேன், நான் என்னை நானே நல்லா க்ரூம் பண்ணிக்கிறேன், எனக்கு என்ன வேணுன்றதை நான் செல்ஃப் அட்வொகேட் பண்ணிக்கிறேன். இது எல்லாத்துக்கான ரீசன் டீச்சர்ஸ் தான். ஸோ என்னோட சின்ன வயசுலேருந்து டீச்சர்ஸ் அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லி கொடுக்குறது. அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு வாட்டி நான் சாக் எடுத்து இது பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தில் சித்ரா மேம் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் எனக்கு வந்து எப்போதுமே என்னை வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த டைமில் நான் நிறைய சேட்டை பண்ணுவேன். அப்போல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணி சரி நீ எதுவும் இது இல்லை அப்படின்ட்டு நான் அந்த மூக்கிலேருந்து பல்பத்தில் எடுத்தது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ரீயாக இது கொடுத்து இல்லை நீ இதை என்ஜாய் பண்ணக்கூடாது, இதை சீரியஸாக எடுத்து படிக்கணும்ன்ட்டு சொல்லுவாங்க. அந்த டைமில் எனக்கு உண்மையாகவே ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்தது. பட் இப்போ நான் அந்த சர்டிஃபிகேட்டை பார்த்து நான் காலேஜ் சேர்ந்து அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸில் இப்போ நான் பார்க்கும்போது என் லைஃப் எந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு, இதுக்கு இவங்களோட ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ் எவ்வளோ முக்கியன்றதே எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. ஸோ உங்கள் எல்லாரையும் பார்த்ததில் ரொம்ப தேங்க்ஸ். நான் 4th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபெயில் ஆகிட்டேன். அப்போ சொல்லும்போது இல்லை எனக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்குது, என்னால் படிக்க முடியாது அப்படின்னும் போது அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுன்னு சொல்லி லிப் ரீடிங்லேருந்து ஓரலிசம்லேருந்து எல்லாமே சொல்லி கொடுத்து இது பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் அடுத்த லெவலுக்கு வளர்த்த என்னோட எல்லா டீச்சர்ஸ்க்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். இப்போ நான் இந்த அளவுக்கு ஒரு கம்யூனிட்டி முன்னாடி நின்று எல்லாரையும் பார்த்து சைன் பண்ணி நிறைய விஷயம் பேசி நல்லா பண்ணுறேன். இப்போ ஆக்சுவலி எனக்கு மேரேஜும் ஆயிடுச்சு. கேரளாவில் போய் நான் லைஃப் இது பண்ணியிருக்கேன். அது ஒரு நியூ சிட்டி. நாங்கள் போகும்போது அங்கே போய் என்னோடய லைஃப்பை இந்த அளவுக்கு என்னால் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும். அது ஒரு டெஃப் பர்சனாக என்னால் அதை பண்ண முடியுது. அவங்களுடைய சைன் லாங்குவேஜ் என்டையர்லி வேறு. அதெல்லாம் பண்ணேன்னா இந்த பேசிக் நீங்கள் எனக்கு கொடுத்தது மட்டும்தான். ஸோ அந்த 4th ஸ்டாண்டர்டில் இந்த டீச்சர்ஸ் தமிழ் மேம், ஸோ அவங்க நேம் கொஞ்சம் எனக்கு சரி தெரியல. ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே இருந்து அப்போ சரி எனக்கு என்னப்பா நான் வரேன், நான் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு நான் போகிறேன், அப்புறமா வந்திருக்கீங்களா ஓகே அப்படின்ட்டு இருந்துட்டு இல்லாமல் எனக்கு சீரியஸாக எடுத்து இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து என்னோட மூளையை பெருசாக்குனதுக்காக உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. ஸோ இது காட்க்கு வந்து நான் இதை ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன். உங்கள் எல்லாரோட லவ். இதே மாதிரி ஒரு ஹியரிங் ஸ்கூலில் போனால் கூட இந்த அளவுக்கு இருக்குமான்றது எனக்கு தெரியல. அவங்க பாட்டுக்கு ட்ரெஸ் யூனிஃபார்ம் இருக்கும், போவாங்க வருவாங்க, ஸோ பே பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இருக்கும். மைட் பி அவங்களுக்குள்ள அந்த பாண்டிங் இருக்குமான்னு தெரியல. அடித்து சொல்லி கொடுப்பாங்களா இல்லை சீரியஸாக எடுத்து சொல்லி கொடுப்பாங்களா, அவங்களோட இதுக்கு புரியுமான்றது எனக்கு தெரியல. ஆனால் நீங்கள் எல்லாரும் கொடுக்குற அந்த டெடிகேஷன் ஆஃப் ஒர்க்குன்றது எக்ஸ்ட்ரீம்லி வேறு. இங்கே வந்து பேசுகிறது மட்டும் இம்பார்ட்டண்ட்டில் நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு வாட்டியும் நடித்து காட்டணும். ஸோ அந்த ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸ்லாம் வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டெஃபாக வந்து உட்காந்து நான் பார்க்கும்போது ஹிஸ்ட்ரியை சொல்லும்போது எப்படி அப்படின்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ என்னோடய ஃபாதர் மதர் வந்து பெருசாக அந்த அளவுக்கு பேச மாட்டாங்க. Welcome. Thank you, Mom. Thank you. ஆச்சரியம் நம்ம வடக்கை தேய்ந்துடும். ஆச்சரியம் நம்ம வடக்கை தேய்ந்துடும். ஆச்சரியப்பட்டு முடியாமல் கடவுள் மாற்றிருக்கு. கடவுள் ஆச்சரியப்பட்டு முடியாது. அம்மா மாற்றிருக்கு. அம்மா அவளுக்கு எங்கே போகணும், என்ன பண்ணா, எங்கே போகா, கடையில் இருந்தால் தப்பி கொடுக்கும், என்ன தப்பி. அதே மாதிரி கடவுள் ஆச்சரியம் வந்து எந்த பாடம் தெரிஞ்சு கொடுக்கும். ஓகே தேங்க்யூ மேம். அவ்வளோ வேற இன்னொரு வரும் அப்போ தேங்க்யூ.
தரித்து முடி தரித்து ரொம்ப தங்கம் பார்த்து தாக்கவே முடியல. ஆசிரியர் என்ன தாக்கவே முடியல, ஆசிரியர் எல்லாரும் தாக்கவே முடியல. தங்கம் காத்து தொந்தம் காத்து விட்டா எல்லாம் வாங்க முடியும் தோண்டா என்ன வேணுமோ முடியல. அப்போ பார்த்தா எனக்கு வேலை கழிச்சு காத்து எல்லாம் தொந்தம் வாங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம். தேங்க்யூ ரோசி. இவங்களுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரொம்ப ரொம்ப வந்து நம்மளை மகிழ்ச்சிக்குள்ளாக்குறது. ஆனால் நேரமின்மை காரணமாக நம்ம அவசரப்படுத்த வேண்டியதாக இருக்குது. இப்போது முதலில் நம்முடைய பள்ளியில் 10ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெற்று நம் பள்ளிக்கு பெருமை சேர்த்த மாணவ செல்வங்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் அவர்கள் பகிர்ந்து கொள்வார்கள். ஸோ ஆக்சுவலி நாங்கள் தான் வந்து எல்எஃப்சி ஸ்கூலில் ஃபஸ்ட்டு 10th இது பண்ணோம். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் 8th அடுத்து ஹோம் சயின்ஸ் தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் ஹோம் சயின்ஸும் வேண்டாம், இந்த மாதிரி 10th 12th 2 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு படிங்க அப்படின்னு சொல்லி புக்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தது. ஆக்சுவலி அது ஈஸி கிடையாது. அந்த டைமில் வந்து நாங்கள் டே நைட் ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங் அப்படின்ட்டு வந்து நிறைய படித்தோம். ஏன்னா எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணோன்ட்டு. அதே மாதிரி நாங்கள் எல்லாம் பாஸ் பண்ணோம். நியூஸ் பேப்பரில் கூட இன்னமும் நாங்கள் வந்து அந்த விஷயம் இருக்குது. அதுக்கடுத்து காலேஜ் போயிட்டு ஒர்க் போயிட்டு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் மாறிச்சு. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே ரீட்டா மேம்க்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் டீச்சர்ஸ் வந்து டீச் பண்ண எல்லாருக்கும், மாலதி மேம் இவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். கலா, சரஸ்வதி மேம், சுபாஷினி மேம், ஸோ உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறமா சென்ட் லூயிஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டெஃப் டீச்சர் நான் தான். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பிரச்சனை வந்து சொல்லுவாங்க, ஆனால் ஹியரிங் கிட்ட போக மாட்டாங்க, எல்லாம் என்கிட்ட தான் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனையாச்சு இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னு. இவங்க எல்லாரையும் போய் சால்வ் பண்ணும்போது தான் எனக்கு அப்போ உண்மையாகவே டீச்சர்ஸோட ரியல் இது என்னன்னு புரிஞ்சுது. இப்போ எனக்கு ஃபீல் ஆகுது, நானும் வந்து என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு அம்மா மாதிரி தான் இருக்கேன். ஸோ இப்போ ரிட்டையர் ஆகிட்டேன் 21ல். இப்போ ஃபேமிலியை இது பண்ணி என்னோட லைஃப் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக போகுது. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ வெரி மச். To extend our gratitude to everyone who made this alumni meet a grand success, I take pleasure in inviting Mrs. Rajini to propose the vote of thanks. Ma'am, do ma'am. Okay, so actually ரீட்டா மேம் தான் இப்போ பிரின்சிபல். இப்போ ரொம்ப சீரியஸாக இருப்பாங்க, என்னை நிறைய திட்டிருக்காங்க, நிறைய அடிச்சிருக்காங்க. ஆனால் நான் இப்போ ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன் அவங்களுக்கு. ஏன்னா அவங்களோட என்கரேஜ்மெண்ட் இல்லாமல் என்னால் இப்போ இந்த அளவுக்கு இருக்க முடியாது. நல்லா படித்து நல்லா மார்க் எடுத்து நல்ல ஒர்க் போயிட்டு ப்ளஸ் இப்போ நான் டான்ஸ்லேயும் என்னோட கரியரை எடுத்த இதுக்கு ரீட்டா மேம்க்கு தான் ஃபர்ஸ்ட்டு தேங்க்ஸ். ரீட்டா மேம் வந்து இப்போ போயிட்டு ரிட்டையர் ஆயிட்டாங்க. ஆனால் அவங்கள வந்து கூப்பிட்டு ஓகே ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படி அந்த மாதிரி எப்போவுமே அவங்க பண்ணதே கிடையாது. இப்போ இருக்க பிரின்சிபல் நிர்மலா மேம். ஸோ நிர்மலா மேம் கூட எங்களை அவ்வளோ ரீட்டா மேம் எப்படி வெல்கம் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி வெல்கம் பண்ணுறாங்க. எங்களுக்கு இப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாகவே ஃபீல் ஆகலை, ஏதோ இப்போ படிச்சுட்டு இருக்க மாதிரி தான் எங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுது. அதே மாதிரி டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கீங்க. நேற்று ஆக்சுவலி நான் வந்து உங்கள் எல்லாரையுமே நான் வந்து மீட் பண்ணேன், எல்லா டீச்சர்ஸ்கிட்டையும் பேசினேன், ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. ரீட்டா மேம் வந்து ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். இப்போ இன்னும் ஒன்று சொல்லணும். ஸோ இங்கே எல்லாரோட மதர் இருக்கீங்க, டெஃப் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே இருக்கீங்க, ப்ளீஸ் டெஃப்னு சொல்லி ஒதுக்கிடாதீங்க, அவங்களாலேயும் முடியும். இப்போ நீங்கள் எங்கள் எல்லாரையும் பார்த்துருக்கீங்க, நாங்கள் எல்லாரும் எவ்வளோ விஷயம் கற்றுக்கிட்டு லைஃப்பில் எப்படி முன்னா இருக்கோன்ட்டு. நாங்கள் எல்லாருமே டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே ஃபஸ்ட்டு 10th எடுத்தோம். அந்த மாதிரி உங்கள் பிள்ளைங்களாலையும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ண முடியும். நெகட்டிவாக ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க, பாசிட்டிவ் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவங்கள நிறைய என்கரேஜ் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு குழந்தைங்கள எப்போ கண் காமிச்சிட்டே இருங்க. ஓகே, எப்போவுமே அவங்கள ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க, ஆனால் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருங்க. ஓகே, அதே மாதிரி அவங்களுக்குன்னு ஒரு லேபிள் குத்திடாதீங்க. இல்லை எனக்கு தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடாதீங்க, அவங்கள அவங்க போக்கில் விடுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பேசுவாங்க. எல்லோருக்கும் வணக்கம்.
ஸோ என்னோட நேம் கல்யாணி. இங்கிலீஷ் மீடியமில் படித்தாங்க அவங்க. ஸோ பிரின்சிபல், டீச்சர்ஸ், ஸோ இங்கே எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ். ஸோ என்னோட நேம் கல்யாணி. ஸோ இங்கே எல்எம்சியில் தான் படித்தேன். 7th வரைக்கும் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் பெங்களூருக்கு நான் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டேன். அங்கே 9th வரைக்கும் படிச்சுட்டு திரும்பி நான் இங்கே பேக் ரிட்டர்ன் வந்தேன். ஸோ இங்கே எஸ்எஸ்எல்சி இங்கே தான் நான் பண்ணினேன். ஸோ அப்போ பிரின்சிபல் மேம் இருந்தாங்க, அமிர்தா டீச்சர். ஸோ அவங்க தான் என்னை கூப்பிட்டுட்டு வந்து இவங்களோட இது பண்ணி நீ எஸ்எல்சி பண்ணுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ திரும்பி 2017 வந்து 6 months வந்து ரிலாக்ஸ் ஆச்சு. திரும்பி அகெயின் வந்து அமிர்தா மிஸ் பார்த்தோம், ரீட்டா மேம், சரஸ்வதி மிஸ். ஸோ இவங்க எல்லாரும் வந்து இவங்கக்கிட்ட வீட்டில் வந்து பேசினாங்க, இந்த மாதிரி எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு நீங்கள் வாங்கன்ட்டு. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து படித்தேன். தேங்க்யூ. ஸோ ஆக்சுவலி நான் வந்து மேக்ஸ் நல்லா பண்ணுவேன். ஸோ நேஷ்னல் அவார்டும் எனக்கு வந்து இருக்கு. ஃபார் பெஸ்ட் எம்ப்ளாயிக்கு அவார்ட் வின்னரும் நான். ஸோ இவங்க வந்து +1 +2ல் ஃபஸ்ட்டு படித்தவங்க எஸ்எஸ்எல்சிக்கு அடுத்து. ஸோ ஆக்சுவலி நாங்கள் 4 பேர் தான் படித்தோம். +2ல் 4 பேர் தான் படித்தோம். ஹேமா, மது, ராஜேஸ்வரி, நான். ஸோ நாங்கள் 4 பேர் தான் ஃபஸ்ட்டு +2 எக்ஸாம் எழுதணும். ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு தேங்க்ஸ். இது பண்ணது ரீட்டா மேம் அண்ட் எல்லா டீச்சர்ஸும். ஸோ நிறைய பனிஷ்மெண்ட் இருக்கும். ரீட்டா மேம் ரொம்ப சீரியஸாக இருப்பாங்க, ஆனால் நல்லா என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. இப்போ +2 பாஸ் பண்ணிட்டு இப்போ வீட்டில் ஃபேமிலியை பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஹலோ ஆல். ஸோ இந்த 900 இயர் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இதில் நான் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன். தமிழ், இங்கிலீஷ் 2 வாய்ஸிங்குமே கற்றுக்கிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு தமிழில் தான் வந்தோம், அப்புறமா டைம் ரொம்ப இதுவாகும்போது ஸோ இதெல்லாம் போகும்போது ரொம்ப இதுவாச்சு. ஆனால் இங்கிலீஷ் மஸ்ட்ன்றது கொஞ்சம் லேட்டாக தான் தெரிஞ்சு +2க்கு அப்புறம் +3ல் வந்து சேர்ந்தோம். ஏன் அப்படின்னா கம்பெனிஸில் இன்டர்வியூஸ் எல்லாத்துலேயுமே இங்கிலீஷ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இங்கிலீஷ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டு இங்கே +3 வச்சு டீட்டெயிலாக எடுத்து கொடுக்குறது. டெஃப் பர்சன்ஸ்க்கு என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது எல்லாமே எங்கள் எல்எஃப்சி டீச் பண்ணுறாங்க. ஒரு சென்டென்ஸ் எப்படி ரீட் பண்ணணும், ஒரு டெஃபோட வாங்க, ஒரு வாட்டி சீக்கிரம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பண்ணுறாங்க. ஆக்சுவலி இது ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ வந்து நம்ம தமிழில் பேசுகிறது ஈஸி, பட் இங்கிலீஷ் டெஃபாக லேர்ன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். இதை எல்எஃப்சி பண்ணுறாங்க. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எல்லாருமே இது பண்ணிக்கணும். ஏன்னா கம்பெனிஸில் நீங்கள் வேறு வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களை கண்டிப்பாக ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த டீச்சர்ஸ் இதை டீச் பண்ணி இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ்.
ஆக்சுவலி டீச்சர்ஸ் வந்து மனப்பாடம் பண்ண அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. வேர்ட் பை வேர்டுக்கு மீனிங் வந்து எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி செல்ஃபாக எழுத வைப்பாங்க. இங்கிலீஷ்லேருந்து இது பண்ணி அந்த மாதிரி அவ்வளோ விஷயங்களை லேர்ன் பண்ண வச்சாங்க. ஸோ இந்த லேர்னிங் மெத்தடாலஜிக்கே தேங்க்யூ. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ ஷேரிங் போதுமானது. இப்போ இட்ஸ் கெட்டிங் லேட். ஷேரிங் போதும். வணக்கம். ஸோ நான் வரும்போது பேசுகிறதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லி கொடுத்து நிறைய டீச் பண்ணி என்னை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேச வச்சாங்க. ஸோ இது பண்ணது டீச்சர்ஸ் அண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னை டெவலப் பண்ண டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறதால தான் இன்றைக்கி நாங்கள் இந்த அளவுக்கு பேசுகிறோம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். சரஸ்வதி மிஸ் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு இருந்தீங்க, தேங்க்யூ. 1900 கெண்மை இப்படா சுக்கு பிடிச்சி. Thank you so much. And enabling this meet to be conducted successfully. I extend my heartfelt appreciation to our esteemed alumni for gracing us with their presence. Your success makes us proud and brings pride to this institution. Our deepest gratitude to the retired teachers who have joined us today. Your years of dedicated service and invaluable contribution have laid the strong foundation on which this institution continues to grow. My sincere thanks to our superiors and all our ICM sisters whose dedication and presence make this moment truly special. I also wish to convey our profound gratitude to our correspondent, Sister Gemma, and our headmistress, Mrs. Nirmala Rani, for their continuous support and guidance in making this event possible. My heartfelt thanks to all the teachers of LFC whose meticulous planning and sincere efforts ensured the smooth and efficient conduct of today's program. Lastly, thank you all who are gathered here today. Your cooperation and gracious presence have greatly contributed to the success of this occasion. Thank you once again and wishing you all a pleasant day. And this gracious time, I would like to thank our interpreters, Ms. Roja and Ms. Nitya. நம்ம இன்டர்பிரிட்டருக்கும் இந்நேரத்தில் நம்ம நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ளணும். குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வந்து நம்ம அனைவருக்கும் ரீச் ஆகிற மாதிரி அழகாக சைன் லாங்குவேஜில் கொடுத்தாங்க. அவர்களுக்கும் எங்களது வாழ்த்துக்கள். ஸோ இப்போ நம்ம வெளியே போகலாம். ஐ திங்க் யூ ஆல் ஹாவ் டோக்கன். So one more thing, I would like to thank our all volunteers. Yes. So I would like to thank all volunteers of PTA. Okay? So teachers, students, இப்போ வெளியே போகலாம். நமக்கு அங்கே லஞ்ச் ரெடியாக இருக்கு. I think you all have token, lunch token you have, I think. So you give the token and get the lunch. Okay? Okay, students? So we have arranged lunch, vegetable rice, box is there, vegetable rice and sambar rice with
potato poriyal. So chapati and kurma we have arranged. So if you wish, you can have it here itself. Otherwise, you can take it home. Don't waste the food. That's the thing I want to tell you. Don't waste the food. And one more thing, we have arranged a memorable gift for you all. எல்லாருக்குமே ஒரு gift அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த gift எப்படி வாங்கிக்கணும் அப்படின்னா, morning when you came here, you registered your name in the counter number 1 2 3 4 5. Am I right? So அந்த கவுண்டர் படி அந்த கவுண்டர் 1ல் ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க அந்த கவுண்டர் 1ல் போய் கிஃப்டை வாங்கிக்கணும். கவுண்டர் 2ல் ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க கவுண்டர் 2 3 4 வரைக்கும். 5th கவுண்டருக்கு வந்து we'll give you later. 5th கவுண்டருக்கு இப்போ gift கிடையாது. நீங்கள் பின்னாடி நாங்கள் உங்களுக்கு எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி we'll give you. ஸோ up to first கவுண்டர் 1 to 4 அந்த இடம் கவுண்டர் இருக்கோ அந்த கவுண்டரில் போய் நீங்கள் உங்கள் கிஃப்டை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஆஃப்டர் தி லஞ்ச். ஓகே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இங்கே எல்லாரும் வந்த எல்லாருக்குமே வணக்கம். ஸோ தமிழ்நாடு காது கேளாத சங்கத்தில் முன்னாள் சங்கம் பிரசிடெண்ட்னா, ஸோ 2 வாட்டி நான் வந்து பிரசிடெண்ட்டாக வந்து அங்கே நான் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் வந்து டிசபிலிட்டிக்காக நாங்கள் வந்து அதுவும் பர்டிகுலராக டெஃப்காக வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த மாதிரி அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நான் அவங்களுக்காக நான் வந்து முன்னெடுத்து வந்து டிமாண்ட் பண்ணி நாங்கள் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் வந்து அப்ரோச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கோம். சில டிமாண்ட் மட்டும் அப்ரூவல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த நேரத்தில் இதை வந்து நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் இங்கே எல்எஃப்சியில் படித்தேன். 1st ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 4th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் நான் இங்கே படித்தேன். அப்போ வந்து நிர்மலா டீச்சர் இருந்தாங்க, அவங்க இப்போ இல்லை. ஸோ அப்போ வந்து நான் அவங்கள பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது, ஏன்னா வந்து நல்ல டீச்சர்ஸ் அவங்க. ஸோ நமக்கு அந்த டைமில் வந்து நல்ல நாலேஜ் அவங்கக்கிட்ட நான் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ அப்போ நான் வந்து தமிழ் மீடியமில் படித்தேன். 4th ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சிட்டதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஹியரிங் ஸ்கூலில் போய் படித்தேன். பட் ஆனால் வந்து தமிழ் இங்கிலீஷ் அங்கே வந்து 2மே இருந்துச்சு. ஸோ இங்கே வந்து எல்எஸ்சியில் வந்து தமிழ் தனியாக இங்கிலீஷ் தனியாக அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நான் வந்து வேறு ஸ்கூலில் படிக்கும்போது ஹியரிங் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது அப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ திருப்பி 5th ஸ்டாண்டர்ட் படித்தேன், இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பேசிக்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுது, கொஞ்சம் அப்புறம் வந்து அட்வான்ஸாக ஆகிட்டேன். ஸோ 2மே வந்து +2 முடிச்சுட்டு பிகாம் முடித்தேன். அதுக்கப்புறம் எம்காம் படித்தேன். ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறேன். ஒர்க் பண்ணுறேன், இபியில் ஒர்க் பண்ணுறேன். நான் இப்போது ரெவென்யூ சூப்பர்வைசராக ஒர்க் பண்ணுறேன் நான். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதான் எல்எஃப்சியில் வந்து ஏன்னா வந்து இது ஒரு பெரிய ஒரு சக்ஸஸ். எல்எஃப்சி ஸ்கூலுன்றது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். அது நான் இங்கே ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். நம்ம எல்எஃப்சி சிஸ்டர்ஸ்க்காகவும் டீச்சர்ஸ்க்காகவும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காகவும் ஒரு 3 cheers சொல்லுவோம். 3 cheers to LFC. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Thank you all. Love you all.